Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos, 23rd August 2025. Let's have a quick glance at what are the topics we are going to cover today. First topic, productive visit. India, China. First point. Next, this comes under GS2 paper. Targeting research. It's a social justice topic on academic freedom, criticism of the government. Is it right or wrong? All these things will come under this topic. Comes under GS2 social justice. Next. Help EC bring Bihar voters left out of rolls. Supreme Court to the party. Since Supreme Court is involved, it becomes a very important topic. This basically talks about the special investigative revision. That point. Next, forest rights. Tribals not settled for the Great Nicobar project. Very important for lot of things. So, especially PVTGs, that is particularly vulnerable tribal groups. So, that is a very important topic, comes under GS2. And finally, Niti Aayog report recommends model policy for homestays. The topic is about homestays, tourism and other things. So, this is the fifth major topic we will be discussing about from today. Homestay is very important because a lot of issues are there with respect to this particular thing. So we have to keep everything grounded. So that is the whole thing. So let's move to the first topic for today. A productive visit is what people are thinking about it. Chinese visit. We know that Mr. Wang Yi has come to India, spoken. Then there was a visit. Then he moved to Pakistan, Afghanistan, and they are also talking about new economic corridor and what are the implications on India. Should India be worried or not? All these things, we have done a video on it. Please check on that also. It's all present on Sriram's IAS Hyderabad channel. So, according to the Chinese version, it's a very productive visit, is what they are thinking. At the same time, we are also thinking in that direction because this has lifted a lot of bans. They have started people to people connect. The yatras have started again. So the border issues trying to be a little resolved because especially after the Galvan attack, nothing much has really progressed much. And the visit is also coming after a long number of years. So keeping that in mind, we can think that India-China relations can go ahead. But we should always be worried because China has always been not a great partner for India because of its relation with Pakistan, trying to encircle India through string of pearls, Chinese checkup policy. You know all those things. So basically, now the real problem is the relation between Russia and China. That angle is something which is worrying Indian diplomacy a lot because the Western bloc has become very stronger. So China-Russia combination is not a great combination for India because we'll have to take sides at some point of time. Because non-aligned thing, it's a good thing, but sometimes under different situations, things can go a little awry. So keeping that in mind, this topic is very important for GS2 paper, especially because international relations may very, very important. So they can ask questions based on what are the different ties, what are the different kinds of border issues, and what are the new resolutions that have been taken. అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఈ టాపిక్ మీద మనం చేయాలంటే కొన్ని క్రిస్ప్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అవి మనం గుర్తుపెట్టుకుని ఎగ్జామ్లో రాస్తే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. సో లాట్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ why it is productive. Basically, so visited India for 2 days, we know this, meeting the James Bonds, Mr. Doval and Jaishankar, and a line of actual control దగ్గర tensions తగ్గించుకోవాలని overall idea. So therefore, it is considered to be a positive point. Okay. So why this is very important, this visit ఎందుకు important అంటే మనకి UPSC Anglo, because it is the first such visit after the Galvan attack. ఈ గాల్వాన్ క్లాస్ తర్వాత ఇద్దరు భయంకరంగా కొట్టేసుకున్నారు. డైరెక్ట్ టాక్స్ లేకుండా ఉండకపోవడం వల్ల దిస్ ఈస్ లైక్ అ డైరెక్ట్ టాక్ బిట్వీన్ ద టాప్ ఆఫీషియల్స్ జరగడం కాబట్టి, అండ్ ఇట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఆఫ్టర్ ద గాల్వాన్ క్లాష్ కాబట్టి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూపీఎస్సీలో వై ఇట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం.
దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ ప్రూవింగ్ టు ద వరల్డ్ దట్ హై లెవెల్ టాకింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ బిట్వీన్ హై లెవెల్ ఆఫీషియల్స్. సో హై లెవెల్ కమ్యూనికేషన్ showing that we are thinking of not a physical war kind of situation, but we are talking of peaceful resolutions. So peaceful resolutions is the whole point. So when we are talking about peaceful resolutions, it means it is a positive impact. So the second positive is that. So basically ఈ slide లో మనకి మీటింగ్ ఎవరితో జరిగింది, ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ అండ్ హై లెవెల్ కమ్యూనికేషన్స్ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి టాప్ అఫీషియల్స్ మధ్యన ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి పాజిటివ్. రైట్. అయితే నెక్స్ట్ బేసికల్గా బార్డర్ ఇంకా ట్రేడ్ మూవ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, సో ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఇండియా అండ్ చైనా హ్యావ్ అగ్రీడ్ టు వాట్, అసలు ఏం అగ్రీ చేస్తున్నారు, బార్డర్ టాక్స్ ఫాస్ట్ అప్గా చేసుకుని తొందరగా పీస్ఫుల్ రెజల్యూషన్ తీసుకురావాలని. సో దిస్ ఇస్ అ పాజిటివ్ టాక్. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ మళ్ళీ రెజ్యూమ్ చేసుకోవాలి అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ట్రేడ్ అజంప్షన్లో మనం చూసుకుంటే చైనీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ టు ఇండియా అండ్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ టు చైనా, సో ఒక బైలాటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఫామ్లో లేదు, బట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ పాజిటివ్ సైడ్. సో దీనివల్ల ఇది బేసికల్గా అండ్ మేజర్లీ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్, దిస్ అనదర్ పాజిటివ్ థింగ్. రీస్టార్టింగ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ కైలాష్ మానసరోవర్ యాత్రా స్లాట్స్ని పెంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ శివుడిది కాబట్టి, చాలా భక్తులు ఉన్నారు కాబట్టి, నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లోను, సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఈస్టర్న్, వెస్టర్న్, అక్కడ నేపాల్, ఇక్కడ చాలామంది, దట్ ష్రైన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్లాట్స్ పెంచుకుంటే పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ కల్చరల్ డిప్లొమసీ యాక్ట్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ దిస్. సో ఈ యాంగిల్, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ థింగ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టర్న్ అవుట్ టు బి వెరీ వెరీ పాజిటివ్ ఫర్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ చైనా. మనకు తెలిసిందే బేసికల్గా టిబెట్ ఇష్యూ ఈజ్ అ బిగ్ ఇష్యూ. సో ఇక్కడ పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఇంకా ఈవెన్ టుడే చైనా డస్ నాట్ రికగ్నైజ్ ది అటానమీ ఆఫ్ టిబెట్. ఇండియా has already recognized it, but the presence of Indian people, Indian officials, Indian government into the affairs of Tibet has always created a problem for China, because China thinks Tibet is their part, Arunachal Pradesh is their part, Brahmaputra is their part, everything is their part. So whenever India tries to interfere into that, Chinese get angry. So Tibet issue has always been an issue, but people to people contact రావాలి కాబట్టి, కైలాష్ మానసరోవర్ యాత్ర మంచిగా జరగాలి కాబట్టి, దిస్ ఆల్ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. సో టిబెట్ అనేది కొంచెం బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఈరోజు కూడా. సో ఫైనల్గా ఈ బార్డర్ అండ్ ట్రేడ్ మూవ్స్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏమవుతుందంటే టెన్షన్లు తగ్గుతాయి, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. మూమెంట్ బిట్వీన్ బార్డర్స్, దానివల్ల బార్డర్ క్లాషెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తగ్గుతాయి. అండ్ ట్రేడర్స్కి, పిల్గ్రిమేజ్కి చాలా చాలా మంచిది. దానివల్ల ఓవరాల్గా ఒక ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ భయంకరంగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇది దాని ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద బార్డర్ యాజ్ వెల్ అస్ ట్రేడ్ మూవ్స్. అండ్ ఫైనల్గా ఈ డెసిషన్స్ కనుక రియాలిటీలోకి వచ్చేస్తే ఇవన్నీ పాజిటివ్ జరుగుతాయి. సో ఒక బెటర్ ఇండియన్ చైనీస్ రిలేషన్ ఒకటి స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దట్ ఈస్ వాట్ యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్ మస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇది కాకుండా ఎకనామిక్ కన్సర్న్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. సో వాట్స్ ద ఇష్యూ? ఫస్ట్, బ్యాన్, చైనాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీద బ్యాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లిఫ్ట్ చేశారు, ఎత్తేసారు. దేని మీద బ్యాన్స్ పెట్టారు? ఫర్టిలైజర్స్, రేర్ ఎర్త్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మిషనరీ, దీని మీద బ్యాన్ చేశారు. కానీ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే చైనా ఈజ్ ఆల్రెడీ క్యాప్చరింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ రేర్ ఎర్త్ మార్కెట్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. సో ఇఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కనుక మనం ఇది చేయడం వల్ల మనకి నష్టం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది విషయంలో. ఎందుకంటే రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ మనకి డిపాజిట్ దొరికినా సరే దానికంటే ఎక్కువ యూక్రెయిన్లో ఉన్నాయి. సో యూక్రెయిన్ నుంచి మనం బేసికల్గా అది తీసుకుంటే కానీ మనం ఏం చేయలేము. ఎందుకంటే యుఎస్ఎస్ అసలు మొత్తం వార్, రష్యా, యూక్రెయిన్ అంతా కూడా రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ గురించే, బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్. సో ఇండియా షుడ్ హ్యావ్ అ సే ఇన్ ఆల్ దట్ ఆల్సో. సో దీనివల్ల ఈ చైనాస్ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ తీసేయడం వల్ల ట్రేడ్ మంచిగా పెరుగుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఫర్టిలైజర్స్, రేర్ ఎర్త్ అస్ వెల్ అస్ మెషినరీలో మనకు పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఇష్యూ, బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఈస్ అబౌట్ చైనీస్ ఎఫ్డిఐ. సో ఈ ఎఫ్డిఐ ఇష్యూ మీద డిసగ్రిమెంట్స్ ఆర్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్, విచ్ ఇస్ అ నెగటివ్ పాయింట్. ఎందుకంటే చైనీస్ నుంచి ఎఫ్డిఐ వస్తే బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్
కొలోనలిజం అని ఒక ఫీలింగ్ ఇండియాకు ఉంది. బికాస్ వన్స్ దే కమ్ ఇన్ దే డోంట్ గో అవుట్. సో ఆ ఎఫ్డిఐని మెల్లగా ఒక డెట్ స్ట్రక్చర్, ఇది ఎఫ్డిఐలు ఇన్వెస్ట్ చేసి మెల్లగా ఒక డెట్ స్ట్రక్చర్ అంటే అప్పు స్ట్రక్చర్ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అది కాకుండా వీళ్ళు బేసికల్గా ఎఫ్డిఐ ఇన్వెస్ట్ చేశారంటే కంపెనీ ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. దట్ కంపెనీస్ విల్ డూ స్పై ఆపరేషన్స్. ఇది బేసిక్గా మన బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్. అదొకటి. ఇంకో బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఏంటంటే 5G. టెలికామ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ ఇట్స్ 5G రోల్అవుట్. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ వన్ ఇష్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ ఇండియా ఓన్లీ. చైనీస్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, యూఎస్కి వెళ్ళినా, యూరోప్కి వెళ్ళినా, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళినా సరే, ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్లో ఒక స్పై ఎక్విప్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు స్పైయింగ్ కెన్ బి డన్ త్రూ టెక్నాలజీ, స్పైయింగ్ కెన్ బి డన్ టు పీపుల్ ఆల్సో. రీసెంట్గా ఒక ఆర్టికల్ మీద ఒక వీడియో చేశాను చూడండి, చైనీస్ పోలీసింగ్ అని చెప్పేసి. దాని మీద కూడా ఈ ఆర్టికల్సే దే ఆర్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ, పీపుల్, కల్చరల్ డిప్లొమసీ అనే యాంగిల్లో దే సెండ్ పీపుల్, మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా లాగేసుకుంటున్నారు. అండ్ దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ సెండింగ్ పీపుల్, ఓన్లీ నార్మల్ పీపుల్, దే ఆర్ ఆల్సో సెండింగ్ క్రిమినల్స్ టు గో దేర్ డూ ద స్పై ఆపరేషన్స్. అది హైలైట్ పాయింట్. సో ఈ 5G ఇష్యూలో కూడా అదే ప్రాబ్లం అన్నమాట. ఒక్కసారి వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళ దిగిందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది. దానివల్ల మిలిటరీ సీక్రెట్స్ కానీ, డిఫెన్స్ సీక్రెట్స్ కానీ, పీపుల్ సీక్రెట్స్ కానీ ఈజీగా అక్కడ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అది వెరీ వెరీ పెద్ద కన్సర్న్ మనకి. సో దిస్ ఈస్ అ బాటిల్ నెక్ ఫర్ అస్. సో అది కాకుండా ఓవరాల్గా దిస్ టాక్స్ ఓవరాల్గా ఇష్యూ ఏంటిది ఫైనల్గా? ఇట్ ఫైనల్లీ సేస్ దట్ ద బాటిల్ నెక్స్, ట్రేడ్ మీద ఉన్న బాటిల్ నెక్స్ ఇవి ఇంకా ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ వన్ నెగటివ్ పాయింట్. ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ రిమైన్స్ కన్స్ట్రెయిన్డ్, బట్ ఎందుకంటే ఇంకా డిస్ట్రస్ట్ మనకి చైనీస్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఇంకా అలానే ఉన్నాయి. సో అందుకే దిస్ బికమ్స్ అ బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్. దో ఇట్ ఈస్ మేజర్లీ పాజిటివ్, దేర్ ఆర్ స్టిల్ ద మైనర్ నెగటివ్స్, బట్ ద మైనర్ నెగటివ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ నెగటివ్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. నెక్స్ట్, రీజనల్ చెస్. ఇది మన జియో స్ట్రాటజీలో ఇంపార్టెంట్. రీజనల్ చెస్ వైడర్ స్ట్రాటజీ ఏంటి? ఫస్ట్, ఎక్కడ మన వాళ్ళకి కాలిందంటే బేసికల్గా ఇండియాకు వచ్చి అక్కడి నుంచి పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఈ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ అండ్ BRI ప్రాజెక్ట్స్, దీని మీద చాలా వీడియోస్ చేసాము, ఒకసారి హ్యావ్ అ గ్లాన్స్ ఎట్ దోస్ థింగ్స్. సో వీటికి ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియా విల్ బి అపోజింగ్ ఇట్, బికాస్ ఇఫ్ చైనీస్ పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, వేర్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈస్ లైక్ అ మేజర్ హబ్ ఫర్ ట్రేడ్ రూట్స్ కాబట్టి, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ జియో స్ట్రాటజికలీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ఇండియా కాబట్టి, ఇఫ్ పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, చైనా ఈ లవ్ స్టోరీ కనుక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని మింగేస్తే ఇండియాకి చాలా ట్రేడ్ దెబ్బ, ఎకనామిక్ దెబ్బ. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వేర్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి టు యాక్సెస్ యూరోప్ మార్కెట్స్. సో అది కాకుండా మన వెస్ట్ ఏషియా మార్కెట్స్ని, మిడిల్ ఈస్ట్ మార్కెట్స్ని, అన్ని మార్కెట్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రైమ్ ఏరియాస్. కాబట్టి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూలో ఇండియా ఈజ్ స్టిల్ యాంగ్రీ ఆన్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ బిగ్ నెగటివ్ point of it. So China is backing this CPSE through Pakistan occupied Kashmir. So POK లో మ్యాటర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మన సావర్నిటీకి దెబ్బతింటది. మన సావరినిటీని సేయింగ్ దట్ పాకిస్తాన్తో POK గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము అండ్ ద CPEC విల్ గో త్రూ POK, బట్ వీ హ్యావ్ సావరిన్ రైట్స్ ఓవర్ POK ఆల్సో. సో ఇండియా పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇండియాస్. సో ఆఫ్ కోర్స్ చైనా వాళ్ళు దాంతో పెట్టుకుంటే దట్ విల్ బికమ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇండియా ప్రొటెస్ట్ని పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు. సో దిస్ అనదర్ నెగటివ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. దానివల్ల ఈ ఎన్సర్కిల్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ రైవల్రీ ఎప్పుడు కూడా మిగిలిపోద్ది. సో ఈ చెస్ గేమ్లో వేర్ ఈస్ ఇండియా స్టాండింగ్, వేర్ ఈస్ చైనా స్టాండింగ్, అండ్ హౌ చైనా ఈస్ గెటింగ్ అ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దిస్ సీమ్స్ టు బి పాజిటివ్ ఫర్ చైనా, నాట్ ఫర్ ఇండియా. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. సో ఇది కాకుండా ఆన్గోయింగ్ డిస్ట్రస్ట్లు ఏమున్నాయి? వాట్ స్టాండ్స్ అవుట్? డిస్పైట్ డైలాగ్, చైనా డౌన్ ప్లేడ్ బార్డర్ క్లాషెస్ వైల్ ఇండియా స్ట్రెస్ ద థ్రెట్ ఆఫ్ టెర్రరిజం అండ్ వాస్ వారీ ఆఫ్ US యాక్షన్స్. అయితే మనకు ఆపరేషన్ సింధూర్లో మనకు తెలిసిన మేజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటిది? పాకిస్తాన్ వాడిన డ్రోన్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ, మిజైల్ స్ట్రక్చర్స్ కానీ వేర్ ఆల్ బ్రాట్ ఇన్ ఫ్రమ్ చైనా ఓన్లీ. వాళ్ళు వాడే సెమీ కండక్టర్స్, చిప్స్, డ్రోన్స్ అన్నీ కూడా చైనీస్ ప్రొడక్ట్స్. సో దట్ క్లియర్లీ షోస్ దట్ చైనా ఇస్ completely supporting Pakistan for terrorism, which India is definitely against. So adok issue. So statements from Chinese officials about moving ahead from Galwan are met with skepticism. Skepticism ante basically ga doubt. దానివల్ల ఒక మిస్ట్రస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో
ప్రోగ్రెస్ ఉన్నా సరే నార్మలైజేషన్ రిమైన్స్ ఫ్రెజైల్ అండ్ రివర్సబుల్. ఒక్క చిన్న క్లాస్ చాలు మళ్ళీ బ్యాక్ టు పెవిలియన్ వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇండియా చైనా రిలేషన్స్. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్స్ లైక్ అ గ్లాస్ మాట, వెరీ ఫ్రెజైల్. ఒక్కసారి చిన్న దెబ్బ పడిందా మొత్తం అంతా షేక్ అయిపోయి బ్రేక్ అవుతుంది. సో అది కరెంట్ పరిస్థితి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా చైనా ఇష్యూస్. సో దీంట్లోంచి మనకి మెయిన్స్ యాంగిల్లో, ప్రిలిమ్స్ యాంగిల్లో వాట్ కెన్ బి ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ కెన్ కమ్ అనేది ఒకసారి ఒక చిన్న గ్లాన్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఈజ్ మెయిన్స్కి పనికొచ్చేది ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద పాజిటివ్స్ as well as negatives and how fragile it is. So you have to talk about fragile nature, not as trust nature, so distrust. అది కాకుండా మెయిన్స్కి పనికొచ్చే ఇంకో పాయింట్ బార్డర్ ఇష్యూస్. దీని మీద బేసికల్గా ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇండియా చైనా రిలేషన్స్లో మనం డెఫినెట్గా మాట్లాడాల్సింది SCO హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ప్రాజెక్ట్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ చైనా. అండ్ డిఫెన్స్, మన మిసైల్ టెక్నాలజీస్ ఏంటిది అవి మాట్లాడుకోవడానికి మన ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ. అండ్ ఫైనలీ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఏషియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్, దీని మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఫైనలీ BRI, బోర్డ్స్ అండ్ డ్రిల్స్ ఇనిషియేటివ్, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మ్యాపింగ్ స్ట్రక్చర్స్లో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో ఏ కంట్రీస్ నుంచి వెళ్తుంది, బార్డర్ కంట్రీస్ ఏంటి, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో UPSC యాంగిల్లో దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ in respect to international relations. The second topic for today is targeting research. This article asal story lo entante, there are organizations which do critical research. That research is unbiased. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా లేనిదా ఏం చెప్పకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పే ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ. ఈ రీసెర్చ్లో అప్పుడప్పుడు కొన్నిసార్లు గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ మీద క్రిటిసిజం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా ఇట్లాంటి రీసెర్చ్ చేసే వాళ్ళ మీద FIRs ఫైల్ చేసి ఆ సైంటిస్ట్ని, రీసెర్చర్స్ని భయపెట్టడం జరుగుతుంది, విచ్ ఇస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ అథారిటేరియన్ డిక్టేటర్షిప్ మెంటాలిటీ. దిస్ ఇస్ నాట్ న్యూ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ, ఇట్ ఇస్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్. చూసుకుంటే మీకు గ్లోబల్ ప్యారల్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో అట్లా జరిగింది. చైనాలో అయితే చెప్పిన అవసరం లేదు. చైనాలో అయితే రీసెర్చ్ ఏది చేసినా సరే చాలా క్రిటికల్గా జాగ్రత్తగా చూసుకుని చేస్తారు. సో ఏది పడితే అది చేయరు, ఎందుకంటే టైట్ అండ్ లాస్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అకాడమిక్ ఫ్రీడమ్, థాట్ ప్రాసెస్, రీసెర్చ్కి చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. అసలు ఏదైనా చెయ్యాలంటే 100 ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. దానివల్ల ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిన రైట్స్ అన్నీ కూడా దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ రీసెర్చ్ చేసే ఆర్గనైజేషన్స్ని టార్గెట్ చేయడం ఏంటిది, దానివల్ల వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్, ఈ టాపిక్ మనకి బేసికల్గా UPSC యాంగిల్లో ఎస్ఏకి చాలా చాలా పనికొచ్చే టాపిక్. ఓకే, ఈ మధ్యన చాలా టాపిక్స్ రైట్స్ ఇష్యూస్ మీద ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, థాట్, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కొన్నిసార్లు కొంచెం గవర్నమెంట్ క్రిటిసైజ్ చేస్తే అది ఒక సెడిషన్, అంటే అగేన్స్ట్ ద కంట్రీ మాట్లాడుతున్నారు, ఇది కలోనియల్ టైం రిజైమ్ లాగా ఇట్లా చేస్తున్నారు అని బేసిక్గా చాలా మంది స్కాలర్స్ మాట్లాడుతున్నారు దీని గురించి. సో ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ ఇస్ నథింగ్ టు బి డన్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్, నథింగ్ పబ్లిష్డ్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్. రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ కూడా ఇచ్చింది దట్ టాకింగ్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ సెడిషన్ లా క్రియేట్ చేసింది కాబట్టి. సో బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈ ఆర్టికల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్, ఎస్పెషల్లీ అబౌట్ ఎక్స్పర్ట్స్. అది స్టోరీ లైన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. అయితే ఈ ఆర్టికల్లో UPSC యాంగిల్లో మన పనికొచ్చేది ఏంటిదో ఒకసారి క్విక్గా గ్లాన్స్ కొడదాం. ఫస్ట్ అసలు ఇష్యూ ఏంటి, సెంటర్ ఫర్ స్టడీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీస్, CSDS, ఇది మేజర్. వాళ్ళది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, లోక్ నీతి ప్రోగ్రామ్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ మనకి. లోక్ నీతి ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు టార్గెట్ చేశారు అండ్ వాళ్ళ మీద FIRs ఫైల్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ FIRs ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ షో కాజ్ నోటీసెస్ బై ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్. ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్షన్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్షన్ ఏంటిదంటే దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ లీగల్ రూట్స్ బై ఆస్కింగ్ FIRs and notices. And what they are finally doing is pressurizing the researchers, pressure researchers and institutions not to publish something against the government basically. So దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇంపాక్ట్స్, దీనివల్ల ఇలాంటి దారుణాలు చేయడం వల్ల, ఇలాంటి ఫోర్స్డ్ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు సమ్ డేంజరస్ ఇంపాక్ట్స్. వాట్ ఆర్ ద ఇంపాక్ట్స్? Research bodies face
ఎరోజన్ ఆఫ్ అటానమీ. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ నెగిటివ్ పాయింట్. వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఉండదు. సెకండ్, కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్స్ ఆర్ క్రిటికల్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి అసలు మాట్లాడరు కంప్లీట్గా. అంటే గవర్నమెంట్కి ఏదైతే పాజిటివ్ ఉందో దాని గురించి మాట్లాడరు, కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ బాడీస్ కానీ ఆఫీసర్స్ కానీ ఎవరైనా తప్పులు చేస్తే దాని గురించి మాట్లాడడానికి ఉండదు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్నోవేటివ్గా అండ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ రీసెర్చ్ చేయడం అనేది జరగదు. సో దిస్ విల్ బీ అ డిస్ఇన్సెంటివ్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఎవరికి. ఎందుకంటే ఏదైనా సరే వాళ్ళకి డబ్బా కొట్టాలి, వాళ్ళకి చప్పట్లు కొట్టాలంటే ఎట్లా కుదురుతుంది? ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పడమే కదా రీసెర్చ్ వాళ్ళది హోల్ పాయింట్. న్యూస్ పేపర్ కానీ మీడియా కానీ రీసెర్చర్స్ కానీ బేసికల్గా ఐడియాలజీ ఏంటిది? లెట్ ద ట్రూత్ కమ్ అవుట్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ట్రూత్ అనేది లేకుండా ఓన్లీ ఫేవరబుల్ ట్రూత్ మాత్రమే గురించి మాట్లాడుతున్నారు. దేర్ఫోర్ నథింగ్ అగేన్స్ట్గా ఏం మాట్లాడినా సరే వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా లీగల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రూట్స్ త్రూ ఎఫ్ఐఆర్స్ అండ్ నోటీసెస్ పంపించి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని వాళ్ళ ప్రెషర్ చేసి ఒక అథారిటేటివ్ రిజైమ్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చే ప్రాసెస్లో ఉంది బేసికల్గా. సో అందుకే దిస్ ఇష్యూ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎస్ఏకి చాలా చాలా పనికొస్తుంది. సో దీంట్లో మనం చూడాల్సిన ఇంకో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎందుకు, వై డస్ దిస్ మ్యాటర్? దానివల్ల ఓపెన్ రీసెర్చ్ అనేది ఇంకెక్కడ జరగదు. దానివల్ల పాలసీ మేకింగ్ భయంకరంగా దెబ్బతింటది. దానివల్ల సోషియో ఎకనామిక్ ప్లానింగ్ దెబ్బతింటది అండ్ సొసైటికల్ ప్రోగ్రెస్ భయంకరంగా దెబ్బతింటది. సో 4 మేజర్ సెట్బ్యాక్స్ ఇఫ్ this kind of authoritative things happen. 4 major setbacks వస్తాయి and this is a form of suppression. దానివల్ల వ్యూస్ డైవర్సిటీ భయంకరంగా దెబ్బతింటది అండ్ డెమోక్రసీ అండర్మైన్ చేసినట్టు అవుతుంది బేసికల్గా. సో మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిన బ్యూటిఫుల్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ భయంకరంగా దెబ్బతింటాయి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. So what articles get affected? Article 19(1) clause gets affected. Academic freedom ఉండదు and judicial presidents uphold the autonomy of education and research. ఇది మనకుంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ జుడిషియల్ ప్రెసిడెంట్స్ని కూడా పట్టించుకోకుండా చేస్తున్నారు అనేది ఓవరాల్ ఆర్టికల్ ఎనాలిసిస్. ఓకే, అయితే ఇలాంటివి గ్లోబల్గా ఇంకెక్కడెక్కడ జరుగుతున్నాయి. టర్కీ వాళ్ళు ఈ జర్నలిస్ట్ని హెరాస్ చేసి రీసెర్చ్ని హెరాస్ చేసి ఒక 2016లో ఒక కూ అటెంప్ట్, అంటే ఎత్తేసడం, ఉన్న డెమోక్రటికలీ ఎలెక్టెడ్ పీపుల్ని ఎత్తిపడేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ కూ. అలానే చైనాలో యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ అండ్ క్రిటికల్ టాపిక్స్ మీద చాలా కంట్రోల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రష్యా హంగేరీలో లీగల్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హర్డల్స్ ఫర్ ఇండిపెండెంట్ స్కాలర్స్ అండ్ క్రిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి చాలా మంది. అందుకే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ కంట్రీస్ అన్నింటిలో స్పై వర్క్స్ చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. సో ఎవరు ఏం రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు మాటల్లో పెట్టి మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా లాగేసి గవర్నమెంట్కి అంతా చేస్తారు. గవర్నమెంట్ సడన్గా మీ ఇంటికి వచ్చి మిమ్మల్ని ఎత్తుకపోతుంది. అట్లాంటి దారుణమైన పరిస్థితులు ఈ కంట్రీస్లో ఉంటాయి. దీనివల్ల ఓవరాల్గా బార్డర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏం జరుగుతాయంటే అకాడమిక్ ఫ్రీడమ్, గ్లోబల్ అకాడమిక్ ఫ్రీడమ్ ర్యాంకింగ్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది, ఇండికేటింగ్ టూ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో మనకిచ్చిన ప్రజలకు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ని స్టేట్ ఇంటర్ఫియర్ చేసి చాలా ప్రాబ్లం చేస్తుంది. దీనివల్ల ఇండియాలో ఉండి రీసెర్చ్ చేయాలంటే ఎవ్వరు కుదరదు. దీనివల్ల బ్రెయిన్ డ్రైన్ అగైన్ స్టార్ట్స్. సో టాలెంటెడ్ రీసెర్చర్స్ సీక్ ఇంటర్నేషనల్ పొజిషన్స్ అండ్ దే గో నాట్ ఫర్ ఇండియన్ పొజిషన్స్, దే గో ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ పొజిషన్స్. అండ్ ఫైనల్గా ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ ఫండింగ్ మే డిక్రీజ్ డ్యూ టు ఇమేజ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్రీడమ్. దిస్ అనదర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ ఇంపాక్ట్స్ విచ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఇలాంటిది బేసికల్గా ది ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్ ఇట్. సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం మేజర్గా మెన్షన్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి. సో ఇవి మెన్షన్ చేస్తే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే, దీంట్లో మనకి పాసిబుల్ మెయిన్స్ ఆర్ వెల్ యాజ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి వస్తాయి. ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్లో అకాడమిక్ ఫ్రీడమ్ ఇండెక్స్. ఇది ఇండియా, దిస్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై వీడెమ్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఇది మనకి ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రిలిమ్స్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 100% విల్ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ర్యాంకింగ్ చూసుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ 179 కంట్రీస్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ద లీస్ట్ 20%లో ఇండియా ర్యాంకింగ్ ఉంది. బిలో 20% అంటే ఎంత వరస్ట్ ఉందో ఆలోచించండి. నెక్స్ట్ లోక్నీతి ప్రోగ్రామ్ మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ బాడీ సిఎస్జిఎస్ అండ్ ఐసీసీఆర్ మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్స్ ఏమేమి టచ్ చేస్తాయి, ఆర్టికల్ 19(1) క్లాసే అండ్ ఆర్టికల్ 51, ఈ రెండింటి మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ ఆర్టికల్ నుంచి ఒక యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్ లాగా మనం చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద మేజర్
concepts and points and topics from where you can get some questions in your real-time UPSC exam. Next important topic is yesterday's Supreme Court order. Help EC, Election Commission, bring back deleted voters. Supreme Court to the parties. ఈ ఆర్టికల్ స్టోరీ లైన్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్తాను. మీకు తెలిసిందే స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ రివిజన్ జరుగుతుంది ఎలక్టోరల్ రోల్స్లో ఓటర్స్ని బ్యాక్ చేయడానికి. ఫైనల్గా ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఆధార్ కార్డ్ అనేది మేజర్ పాయింట్. సో ఆధార్ కార్డ్ ఉంటేనే మీకు ఓటర్ ఐడి వస్తుంది, ఓటర్ ఐడి వస్తేనే మీరు ఓట్ వేయగలుగుతారు. దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్. అయితే ఈ స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ రివిజన్లో ఏమవుతుంది, చాలామందికి ఆధార్ కార్డ్స్ లేవు, అంటే వాళ్ళందరికీ ఓటర్ ఐడి రాదు, అంటే వాళ్ళందరూ ఓట్లు వేయలేరు. దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్. సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది పొలిటికల్ పార్టీస్కి, మీకు ఓట్లు కావాలంటే మీ ఓటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఎన్రోల్ చేయించుకోవాలి. ఎన్రోల్ చేయించుకోవాలంటే మీరేం చేయాలి, ఆధార్ కార్డ్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఆధార్ కార్డ్స్ వస్తే మీకు ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ వస్తే మీరు వెళ్ళి ఎలక్టోరల్ రోల్స్లో కూర్చోవచ్చు. అయితే ఎవరైతే ఓటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ క్విక్గా చేయడానికి ఆన్లైన్లోనే మీరు డైరెక్ట్గా మీ కంప్లైంట్ రేస్ చేయొచ్చు. దట్ నేను ఒక పర్సన్ ఉన్నాను ఇక్కడ మీ స్టేట్లో, నాకు ఓటింగ్ రైట్స్ రావాలంటే నాకు ఆధార్ కార్డు ఉంది, నేను ఓటర్ ఐడి కార్డ్ నాకు కావాలి అని చెప్పొచ్చు ఆన్లైన్లోనే. బట్ ఇష్యూ ఇస్ September 1st ఇస్ ద డెడ్ లైన్. సో కపిల్ సిబాల్ గారు ఏమన్నారంటే September 1st కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే తొందరలోనే ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓవరాల్గా దిస్ ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్ దట్. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన ఇద్దరు జడ్జిలు మిస్టర్ కాంత్ అండ్ ఇంకో జస్టిస్ ఇద్దరు కలిసి ఏం చెప్పారంటే, బాబు యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ ఓటర్స్ టు ఎన్రోల్ ఇన్ టు ద ఎలక్టోరల్ రోల్స్ ప్రొవైడెడ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ గివెన్. Because without proper documents and ID proofs, we cannot allow them to vote. So you political parties make sure that the voters get what they want. That means provide them with complete identities with like voter ID, Aadhaar card compulsory ga vachettu meer chuskondi. So adantha administrative thing. So let the political will of the parties give them access to whatever administrative nonsense undo adanni teesesi మీరే తెప్పించుకోండి అని సుప్రీంకోర్టు డైరెక్ట్గా పొలిటికల్ పార్టీస్కి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇండైరెక్ట్గా ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు ఈస్ సేయింగ్ ది ఓనర్స్, దట్ మీన్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ యువర్ ఓటర్స్ ఇన్ టు ద ఎలక్టోరల్ రోల్స్ లైజ్ విత్ యూ ఓన్లీ, దట్ మీన్స్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఓన్లీ. సో అలా చేయడానికి ఇష్యూ. సో ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ ఇస్ దట్. సో దీంట్లో మనకి యూపీఎస్సీలో పనికొచ్చే పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్, ఎస్ఐఆర్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కండక్ట్స్ అ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ for updating electoral rolls, ensuring all eligible voters are being included. That's the major point. So, the concept and background basically. Next, legal orders issue chesaru. What are the legal orders? Supreme Court directed the political parties contesting in Bihar Assembly elections to help the Election Commission identify and reinstate voters who were left in the draft electoral rolls for the ongoing SIR exercise. So, ఈ ఎక్సర్సైజ్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఎక్సర్సైజ్లో ఎవరైతే దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ టు గో అండ్ మేక్ షూర్ దే ఆర్ ఇన్ ద లిస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. సో దిస్ ఆర్డర్ వాజ్ ఇష్యూడ్ బై ఎవరు, జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అండ్ జోమాలియా బాగ్చి. సో కాంత్ అండ్ బాగ్చి గారు జస్టిస్ వాళ్ళిద్దరు ఈ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది టు ద పొలిటికల్ పార్టీస్. ఓకే, వెరీ గుడ్. దీనివల్ల కోర్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమిచ్చాయి, స్టేట్ పార్టీ చీఫ్స్ మస్ట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్స్ టు మేక్ షూర్ దట్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ వెరీ స్మూత్. ఓటర్స్కి ఇబ్బంది లేకుండా బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ టక్ అంటూ క్లెయిమ్స్, ఆన్లైన్ క్లెయిమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేసి ప్రజలకి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ టక్ ఇష్యూ చేయాలి అని సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళకి ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో క్లెయిమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ ఫర్ బీయింగ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఎలక్టరల్ రోల్స్ షుడ్ బి టేకెన్ కేర్ బై బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్స్. The court noted urgency because only 1 week left and the special intensive revision ends on September 1st. ఒక్కసారి రివిజన్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఎవరైతే ఆ ఎలక్టోరల్ రోల్స్లో లిస్టే ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఓట్ చేయగలుగుతారు, మిగతా వాళ్ళు ఓట్ చేయలేరు. సో అట్లా చూసుకుంటే బీహార్లో 50% పైన ఇంకా ఎస్ఐఆర్ రివిజన్లో ఎలక్టోరల్ రోల్స్లో రాలేదు. అంటే 50% ఆఫ్ ద ఓటర్స్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఓట్. అంటే ఇది ఒక పెద్ద పొలిటికల్ డ్రామా నడుస్తుందని క్లియర్గా అర్థమవుతున్న పాయింట్ ఇది. బట్ లీగల్లీ ఇట్ ఈస్ రైట్, బికాస్ చాలామంది మైగ్రెంట్స్ బీహార్లో సెటిల్ అయ్యారు. వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ కానీ ఓటర్ ఐడి కార్డ్స్ కానీ ఆధార్ కార్డ్స్ కానీ లేవు. అంటే ద రైట్ టు ఓట్ అనేది వాళ్ళు కోల్పోతారు. అది మేజర్ పాయింట్. సో దీనివల్ల ఏం చెప్పారంటే సొల్యూషన్స్ ఏంటి, ఓటర్స్ కెన్ ఫైల్ క్లెయిమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ ఆన్లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు సేవ్ టైం.
So they must attach either Aadhaar card or any 11 EC listed documents for identity and residence. ఈ రెండు ఉంటేనే you are called to be an Indian citizen with a voting right. Otherwise you don't have the right to vote. So ఇవన్నీ ఫాస్ట్గా చేయాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. So what is the purpose of this? Aims to ensure no eligible voter is left out of the upcoming assembly elections and essential for representative democracy ని ఇది అండర్మైన్ చేయకుండా ఉండాలంటే political parties should take that responsibility to make sure that all those voters who are not enlisted in the electoral rolls based on SIR should be enlisted. So online submissions and multiple documents are approved makes it easier and to exercise their rights. That is the whole point of the purpose and impact of it. So additional legal considerations ఏంటంటే కపిల్ సిబాల్ గారు ఎక్స్టెండ్ చేయమని చెప్తున్నారు September 1st కి మించి. Justice Kant asked EC to look into the deadline extension if there is any overwhelming response from excluded voters. ఈ ఓటర్స్ ఎక్కువ మంది అయిపోతే అప్పుడు చూడొచ్చు అని చెప్పి ఓవరాల్గా చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ది ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. ఈ రీసెంట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ బీహార్ స్టేట్లో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ది మేజర్ ఇష్యూ ఈజ్ అబౌట్ మైగ్రెంట్స్. దీని మీద కూడా వీడియో చేశాను, చెక్ చేసుకోండి. మైగ్రెంట్స్, చాలా మంది మైగ్రెంట్స్ బీహార్లో సెటిల్ ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ 48% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ మైగ్రెంట్స్ దేర్. So they come for work, they come for a lot of things, and they do not have proper identity cards, and that's the reason why they are being shut down from the assembly elections. So andike this topic becomes a rights issue. Andike chala important for your exam also. Essay ki chala important. Right. The next important topic for today is forest rights of tribals not settled for the Great Nicobar project according to the council. So దీంట్లో మనకి బేసికల్గా ఒక పెద్ద మెగా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఇన్ గ్రేట్ నికోబార్. దట్స్ కాల్డ్ ద గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్ట్. దీంట్లో ఒక పెద్ద షిప్పింగ్, పెద్ద మెగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసి అక్కడ ఎకానమీ భయంకరంగా పెంచి, ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్. ఆల్మోస్ట్ 135 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ని ఫారెస్ట్ ఏరియాని క్లియర్ చేసి అక్కడ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఆబ్వియస్ ఫస్ట్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఫర్ ద ట్రైబల్ సిటిజన్స్ హు ఆర్ ప్రెజెంట్ దేర్. ఓకే, దాంట్లో షాప్లైన్ ట్రైబ్స్ అని ఉంటారు అన్నమాట. ఆ ట్రైబ్స్ కంప్లీట్గా బయటకు వచ్చేస్తారు. అండ్ వై దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దట్ ఈస్ అ పర్టిక్యులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్ అండ్ దే హ్యావ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ యూనిక్ కల్చరల్ ఫీచర్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ ప్రొటెక్టెడ్ బై దిస్ ట్రైబ్ ఫర్ అ వెరీ వెరీ లాంగ్ టైమ్. సో వాళ్ళని తరిమేస్తున్నారు అనమాట. సో ఆ ట్రైబ్ కంప్లీట్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అందుకే దిస్ ప్రాజెక్ట్ సీమ్స్ టు బి అన్ ఇష్యూ బిట్వీన్ రైట్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మధ్యన చాలా పెద్ద ఘర్షణ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందుకే దిస్ టాపిక్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్. సో ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, వెరీ బ్యూటిఫుల్. బట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ వాట్? ఫారెస్ట్ క్లియరెన్సెస్. నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళు, సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్డర్స్ వాళ్ళు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ స్టిల్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ ఫారెస్ట్ రైట్స్ కంప్లీట్గా అండర్మైన్ చేసినట్టు ఇది కంప్లీట్గా. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ని కంప్లీట్గా పట్టించుకోకుండా చేసేస్తున్నారు అనేది ఓవరాల్ బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఆర్టికల్. ఇది క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. దీంట్లో మనం యూపీఎస్సీ యాంగిల్లో తీసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 81,000 crore ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, దాంట్లో ఒక ట్రాన్స్షిప్మెంట్ పోర్ట్ ఒకటి, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఒకటి, టౌన్షిప్ ఒకటి, ఒక పవర్ ప్లాంట్ ఆన్ గ్రేట్ నికోబార్ ఐలాండ్ పెట్టడానికి బేసికల్గా ప్లాన్ అది. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మెరిటైమ్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ బూస్ట్ భయంకరంగా ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల మనకి ఇక్కడ ఒక పోర్టు, ఒక ఎయిర్పోర్టు, ఒక టౌన్షిప్, ఒక పవర్ ప్లాంట్, ఈ 4 ఆ ఏరియాలో వస్తాయి. ఓకే, జియో స్ట్రాటజిక్గా హౌ దిట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇది మలాకా స్ట్రైట్ ఎందుకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ మలాకా స్ట్రైట్ చైనా వాడుకోవాలని ట్రై చేస్తుంది. ఇది పెద్ద అడ్డంకమైంది. ఈ చైనా అడ్డంకం వల్ల ఏమవుతుందంటే, అందుకే దే ఆర్ ట్రైయింగ్ ఫర్ ద న్యూ సిపిఈసి ఎకనామిక్ ఆర్డర్ విత్ పాకిస్తాన్. పాక్తో అందుకే డీల్. పాక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో ఈ మలాకా స్ట్రీట్ని యాక్సెసిబిలిటీ తగ్గిపోయింది కాబట్టి చైనా ఈజ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద న్యూ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్. సో మలాకా స్ట్రీట్ దగ్గర ఇది మనది పడింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఆ పోర్ట్ కంట్రోల్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ స్ట్రైట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్, గ్లోబల్ షిప్పింగ్ రూట్ అది. సో చాలా కంట్రీస్ యొక్క షిప్స్ దాంట్లోంచి వెళ్తాయి కాబట్టి
దాని దగ్గర మనది ఒకటి బేస్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ బేస్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అప్పుడు ఇండియన్ సావరినిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎకనామిక్ సైడ్ అండ్ ట్రేడ్ సైడ్ మనం ప్రొటెక్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ మేజర్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. మెరిటైమ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీకి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఇండో పెసిఫిక్ రీజన్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మన నేవల్ రీచ్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది, రెస్పాన్స్ కేపబిలిటీ భయంకరంగా పెరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ద టూ మేజర్ పాజిటివ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ దిస్ పోర్ట్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఏరియా ఇండియాది అని ప్రపంచానికి అర్థమవుతుంది. దానివల్ల ఆ ట్రేడ్ రూట్స్లో వచ్చే షిప్స్ అన్నీ కూడా ఇండియా పర్మిషన్ తీసుకుని ఇండియాతో పార్టిసిపేషన్ చేసి ఇండియన్ బిజినెస్ని భయంకరంగా పెంచే ఆపర్చునిటీ అది. సో దానివల్ల మిలిటరీ ట్రేడ్ డిఫెన్స్ రూట్స్ అన్ని విధాలుగా ఇండియాకి అది పాజిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మెగా ప్రాజెక్ట్. దట్ ఈస్ ఎ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఇండియా. వెరీ గుడ్. ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉన్నప్పుడు ఒక డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉండాలి కదా. ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఎవరెవరిది? సో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ఏంటిది? ఫస్ట్ 130 kilometers ఆఫ్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ విల్ గో డౌన్. దానివల్ల స్పీషీస్ ఎగిరిపోతాయి. దాంట్లో ఎండేంజర్డ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్టింక్ట్ స్పీషీస్ కూడా ఉన్నాయి, లైక్ లెదర్ బ్యాక్ టర్టిల్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. అది కాకుండా నికోబార్ మెగాపోర్ట్ ఇది భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. అండ్ వైటల్ కోరల్ రీఫ్స్ భయంకరంగా దెబ్బతింటాయి. సో ఇవన్నీ భయంకరంగా దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్లియరింగ్ ఆఫ్ 130 square kilometer. అంటే 130 by 130 by 130 by 130 ఇన్ని స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏరియాని క్లియర్ చేయాలి, ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియా. దాంట్లో స్పీషీస్ అన్ని దెబ్బతింటాయి. అంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ సేఫ్ గార్డ్స్ కోడ్స్ ఇచ్చింది. కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ CRZ1A ఏరియాస్ భయంకరంగా దెబ్బతింటాయి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. CRZ1A ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ బై ద కోర్ట్స్ ఫర్ స్ట్రిక్ట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సేఫ్ గార్డ్స్ వాటిని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇది మేజర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. సో కోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత, నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వాళ్ళు కూడా ఇచ్చిన తర్వాత స్టిల్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అందుకే ఇట్ బికమ్స్ అ బిగ్ బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్. నెక్స్ట్, ఇది కాకుండా ట్రైబల్ సిటిజన్స్ ఎట్లా దెబ్బతింటారు, ట్రైబల్ ఫీచర్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమేమవుతాయి. గ్రేట్ నికోబార్ ఇస్ అ హోమ్ టు షాంపెన్ ట్రైబ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఇట్స్ అ PVTG అంటే పర్టిక్యులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్ విత్ సెమీ నోమాడిక్ ఫారెస్ట్ డిపెండెంట్ లైఫ్ స్టైల్స్ అండ్ యునీక్ కల్చర్. వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా భయంకరంగా దెబ్బతింటారు. వీళ్ళు భయంకరంగా దెబ్బతింటారు. వెరీ వెరీ నెగిటివ్ అయిపోతుంది వీళ్ళకి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఫైనల్గా వాళ్ళ ల్యాండ్, లైవ్లీహుడ్, హెల్త్ అండ్ సర్వైవల్ని భయంకరంగా టార్గెట్ చేస్తుంది. సో ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ అండ్ ఆర్టికల్ 244 కాన్స్టిట్యూషన్ రిక్వైర్ దర్ కన్సెంట్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. అంటే ఇక్కడ మనకి గ్రామ్ సభ రూల్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో గ్రామ్ సభ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటిది, అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ ట్రైబల్ హెడ్స్ వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎలా చేస్తుంది, వీళ్ళ రైట్స్ ఆల్రెడీ మార్జినల్ సొసైటీ, వాళ్ళ ఇల్లు అన్నీ కూడగొట్టేసి ఒక మెగా ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ ట్రైబల్స్ ఫైనల్గా ఎక్కడికి వెళ్తారు, వాట్ విల్ బి ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ దెమ్. మళ్ళీ వాళ్ళని మెయిన్ స్ట్రీమ్కి తీసుకురావాలంటే అది చాలా మళ్ళీ ఒక ప్రాబ్లం. సో ప్రశాంతంగా ఉన్న జీవితాన్ని ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్స్, ఈ PVTGస్ని భయంకరంగా దెబ్బతింటాయి. సో ఇక్కడేమో కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ప్రొవైడెడ్ రైట్స్, అక్కడేమో కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ప్రొవైడెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. సో దేర్ ఇస్ అ ఘర్షణ, వార్ బిట్వీన్ రైట్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో దీనికి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది. అయితే ఈ ట్రైబ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే షాంపెన్ ట్రైబ్, దీని ఫీచర్స్ ఏంటో ఒక్కసారి గ్లాన్స్ కొట్టండి, దాంట్లో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ గ్యారంటీ. నెక్స్ట్, లీగల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్డర్స్. The Supreme Court and NGT have mandated what? Complete environmental impact access EIA report తీసుకోవాలి and statutory clearance తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ట్రైబల్ సిటిజన్స్తో కన్సల్టేషన్ చేయాలి, రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవాలి. ఇది డైరెక్ట్గా ఆర్టికల్ 21 రైట్ టు లైఫ్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ ఆర్టికల్ 48A స్టేట్ డ్యూటీ టు ప్రొటెక్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ని కంప్లీట్గా డిస్రప్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. మనకు వచ్చేది ఒక టాపిక్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అని తెలియాలి. అండ్ బిగ్ పిక్చర్ ఏంటిది, ప్రాజెక్ట్ ఈస్ అ మేజర్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ అబిలిటీ టు కంబైన్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ ఎకనామిక్ అంబిషన్స్ విత్ కాన్స్టిట్యూషనల్, ఎకలాజికల్ అండ్ ఇండిజినియస్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్. సో డెవలప్మెంటా రైట్సా అనే దాని మీద చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ ఇది. ఎస్ఏకి చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అది.
ప్రిలిమ్స్లో మనకి షాంప్ అండ్ ట్రైన్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ టాపిక్లో మనకి మెయిన్స్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, దాని మీద క్వశ్చన్. ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు. నెక్స్ట్, గ్రామ్ సభ, దాని రోల్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. ఇది ఒక మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో మనం చూసుకోవాలి. అండ్ పర్టికులర్ వల్నరబుల్ ట్రైబ్స్ గ్రూప్స్, ఎస్పెషలీ ద షాంపెన్ ట్రైబ్, వాళ్ళ ఫీచర్స్ ఏంటో దాని మీద ఒక ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫైనలీ ఎస్ఏ, డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ రైట్స్, దీని మీద ఒక ఎస్ఏ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఎస్ఏ టాపిక్కి చాలా చాలా పనికి వస్తుంది. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, దీస్ ఆర్ ద పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ దిస్ ఆర్టికల్. నెవర్ గో విత్ ద స్టోరీ లైన్. స్టోరీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనము ఈ టాపిక్లోంచి దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ విచ్ there is a heavy chance of a questions come. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, వెరీ రేర్ ఆర్టికల్ విచ్ హెస్ కమ్ is నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ రికమెండ్స్ మోడల్ పాలసీ ఫర్ హోమ్ స్టేస్. హోమ్ స్టే ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. రేర్గా వస్తుంది ఈ కాన్సెప్ట్, రేర్గా వస్తుంది కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అయితే దీంట్లో నీతి ఆయోగ్ ఇచ్చింది కాబట్టి రిపోర్ట్, ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో బేసికల్గా హోమ్ స్టే ఇస్ వెరీ సింపుల్. బయట దేశాల నుంచి లేకపోతే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ వేరే స్టేట్స్ కానీ వేరే టూరిస్ట్ స్పాట్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉండడం, వాటికి కావాల్సిన ఇల్లు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ఇస్, మీరు బేసికల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూర్కి వెళ్ళారు. మీరు వెళ్ళి మీ రిలేటివ్స్ ఉంటే మీరు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటారు, వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేస్తారు, వాళ్ళ ఇంట్లో పడుకుంటారు, అక్కడ ఉన్న లొకేషన్స్ అన్ని చూస్తారు. కానీ ప్రతిసారి ప్రతి లొకేషన్లో మీ రిలేటివ్స్ ఉండరు కదా. అప్పుడు గవర్నమెంటే ఆ వసతి, ఆ లోకల్ వాళ్ళే ఇట్లాంటి ప్రొవిజన్స్ ఇస్తారన్నమాట. దాన్ని హోమ్ స్టే అంటారన్నమాట. ఇంట్లో ఉన్నట్టు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హోమ్ స్టే. సో దిస్ ఈజ్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్. ఇట్స్ నాట్ ఎ న్యూ కాన్సెప్ట్, ఇట్స్ దేర్, బట్ ఎక్కువ వెళ్ళలేదు. ఈ హోమ్ స్టే కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇట్ బూస్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ లోకల్ ఎకానమీని బాగా పెంచుతాయి. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను. నేను హైదరాబాద్లో మా ఇల్లు ఉంది, ఓకే. మా ఇంట్లో ఇద్దరే ఉన్నారు. సో టూరిస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ నుంచో లేకపోతే జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచో ఎవరో హైదరాబాద్ వచ్చారు. వాళ్ళు మా ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళకి ఫుడ్ గిట్ అన్ని నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఫర్ దట్ ఐ టేక్ సమ్ స్మాల్ పేమెంట్. దాంట్లో కొంచెం పాటు గవర్నమెంట్కి వెళ్తుంది. సో గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ పెరుగుతుంది, నాకు ఒక కొత్త ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ ఫైనలీ నాకు ఒక జాబ్ లాగా కూడా ఇది పనికొస్తుంది. సో వీళ్ళకి నేనే గైడెన్స్ ఇస్తాను, ఎట్లెక్కడ వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి అన్నీ నేను చెప్తాను, ఒక టూరిస్ట్ గైడ్ లాగా. దట్ ఫెసిలిటీ విల్ ఆల్సో బీ ప్రొవైడెడ్. సో ఇలా ఒక లోకల్ టూరిస్ట్ స్పాట్ని అట్రాక్టివ్ చేసుకోవడానికి ఈ హోమ్ స్టే కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ టూరిస్ట్ ఎవరైతే ఇక్కడికి వస్తున్నారో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టేయింగ్ ఇన్ అ లగ్జూరియస్ హోటల్ ఇన్ స్పెండింగ్ మోర్ మనీ, దే కెన్ స్టే ఇన్ హ్యాపీలీ హోమ్ ఫుడ్. అక్కడున్న కల్చర్, అక్కడున్న ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, అక్కడున్న దాన్ని మోర్ ఎక్స్ప్లోరేటివ్గా చేయొచ్చు. దానివల్ల కల్చరల్ డిప్లొమసీ పెరుగుతుంది, కల్చరల్ అండర్స్టాండింగ్ పెరుగుతుంది, అండ్ పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్ రావడం వల్ల దేశాల మధ్యన, స్టేట్స్ మధ్యన ఒక మంచి ర్యాపో క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ టూరిజం ఓవరాల్ ఇన్ ద కంట్రీ విల్ ఇంక్రీజ్ బ్యూటిఫుల్లీ. అందుకే నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ దీని మీద ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే, పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ కూడా ఉంటాయి కదా. దిస్ కెన్ బి అనదర్ స్కోప్ ఫర్ టెర్రరిస్ట్ అండ్ యాంటీ ఇండియన్ ఎలిమెంట్స్ టు కమ్ అండ్ సెటిల్ డౌన్ అండ్ డూ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ. సో దట్ ఈస్ అనదర్ యాంగిల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు వెరీ వెరీ వ్యారీ అబౌట్. సో అందుకే ప్రాపర్ ప్రొటెక్షన్, ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్స్, ప్రాపర్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఈ హోమ్ స్టేని వెరీ బ్యూటిఫుల్ బిజినెస్ చేసి ఇండియన్ జీడిపికి చాలా యాడ్ చేయొచ్చు, జాబ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, కొత్త స్టైల్ ఆఫ్ బిజినెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి ఓవరాల్ కండిషనింగ్ పెట్టుకుని ఈ హోమ్ స్టే ఆర్టికల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ అ క్రక్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ లైన్ అది. దీంట్లో మనకి యూపీఎస్సీ యాంగిల్లో తీసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి చూద్దాం. ఫస్ట్, హోమ్ స్టే కాన్సెప్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లోకల్ హోస్ట్స్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ లోకల్ కల్చర్ ఫస్ట్ హ్యాండ్. ఇది ఫర్ ఎవరికి, టూరిస్ట్కి హోమ్ స్టే. దానికి ఒక మోడల్ పాలసీ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ స్టేట్స్ టు సింప్లిఫై రెగ్యులేషన్స్, సింగిల్ విండో క్లియరెన్సెస్ అండ్ స్టాండర్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎన్షూర్ క్వాలిటీ అండ్ బూస్ట్స్ లోకల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్. దట్ ఈస్ ఎ మేజర్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఇలా చేయాలంటే కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేసుకోవాలి. సో ఏం చేయాలంటే హోస్ట్ని ట్రైన్ చేయాలి. ఫర్ హాస్పిటాలిటీ, హైజీన్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్కి చాలా పని చేసుకుని, దానివల్ల లోకల్ యూనిక్నెస్, క్యూజిన్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ని మనము మాస్టర్ చేసుకుని, ఈ ట్రైనింగ్ ఆ లోకల్ హోస్ట్కి మనం ఇచ్చి, దాంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీస్ ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటో మనం లోకల్స్కి చెప్పి వాళ్ళకి కొత్త ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేయొచ్చు. సో
ఇవి చేసుకోవాలంటే కొంచెం డిజిటల్ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా కావాలి. ప్రమోట్స్ యూజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్స్, కంప్లైన్స్ అండ్ ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్కి చాలా చాలా పనికొస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మామూలుగా టూరిస్ట్ చేయాలంటే చాలా బ్యూరోక్రాటిక్ హర్డల్స్ ఉంటాయి. సో లైట్ టచ్ రెగ్యులేషన్ అంటారన్నమాట. అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటంటే బ్యూరోక్రాటిక్ హర్డల్స్ భయంకరంగా తగ్గించి మేకింగ్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ స్మాల్ ఆపరేటర్స్ టు పార్టిసిపేట్. ఇక్కడున్న స్మాల్ ఆపరేటర్స్ ప్రతిసారి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకునేటప్పటికల్లా టూరిస్ట్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. వాడు అలాంటివి ఏం లేకుండా టూరిస్ట్ వస్తాడు, ఇక్కడ సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ చేస్తాడు, వాళ్ళ ఆధార్ కార్డ్ వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ అన్ని చెక్ చేసి దెన్ ద లోకల్ హోస్ట్ విల్ టేక్ ఓవర్ మాట ఫ్రమ్ దేర్, సో దట్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ బ్యూరోక్రసీ విల్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ టు దీస్ అఫేర్స్ అండ్ ద లోకల్స్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఇస్ హోల్ ఐడియా. సారీ. దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి? లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి ఎంపవర్మెంట్ వస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ రూరల్ అండ్ సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్లో వెరీ వెరీ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, environmental friendly tourism will be created. That is another plus we'll have. Authentic touristic experience untadi, so more people will come and tourism platforms will develop and local culture preserve avutundi. That is the biggest thing mata. Preservance of local cultures. ఎందుకంటే ఒక కల్చర్ ఎకానమీని బిల్డ్ చేస్తుందంటే ఆ ఎకానమీని ఖచ్చితంగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఎకానమీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నారంటే ఆ కల్చర్ని ఇండైరెక్ట్గా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటారు. దీనివల్ల ఇన్కమ్స్ పెరుగుతాయి, జాబ్స్ పెరుగుతాయి, ఎస్పెషల్లీ అట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ వితౌట్ ద గవర్నమెంట్ సపోర్ట్స్. ఇదంతా గవర్నమెంట్ పెద్దగా ఇంటర్ఫియర్ కాకుండా పీపుల్ దెమ్సెల్వ్స్, ఇట్స్ లైక్ అ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఒక లోకల్ థింగ్ విల్ స్టార్ట్. సో పీపుల్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్. సో ప్రజలే పరిపాలించుకుంటారు, ప్రజలే ఎకానమీ క్రియేట్ చేసుకుంటారు, ప్రజలే ఖర్చు పెట్టుకుంటారు, అండ్ దట్ ఇస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. బట్ దీనికి ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే అవేర్నెస్. దీనికి ఉన్న పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే అవేర్నెస్ లేదు, అవేర్నెస్ నహీ హే, డిలేస్ ఇన్ యాక్సెసింగ్ గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ లేవు, అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెఫిసిట్స్ లైక్ రోడ్స్, వాటర్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ట్రైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ హాస్పిటాలిటీ అండ్ డిజిటల్ స్కిల్స్ లేవు, అండ్ హై యూటిలిటీ చార్జెస్ అండ్ కాంప్లెక్స్ కంప్లైంట్స్ ఇన్ సమ్ స్టేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అటువైపు వెళ్ళారనుకోండి, ఐ హ్యాడ్ అ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. వెళ్ళి మామూలుగా సింపుల్గా అక్కడ ఎంత ఛార్జ్ చేశారంటే షాక్ తినా నేనే. మన ఊర్లో ఇక్కడ ఒక మంచి సాలిడ్ బిర్యానీ తినాలంటే గట్టిగా మాట్లాడితే 300 రూపాయలు. అక్కడ పోయి ఒక బిర్యానీ ఆర్డర్ చేస్తే నాటు బక్వాస్ బిర్యానీ, అది కూడా పెద్ద గ్రేట్గా లేదు, అది 750 రూపీస్, మోర్ దెన్ డబుల్ దట్ ఛార్జెస్. మటన్ గులోటి అని తిన్నాం. మటన్ గులోటి ఇక్కడ తిప్పి కొడితే గట్టిగా మాట్లాడితే ఇట్ విల్ బి మంచి మటన్ గలోటి తిన్నా సరే ఒక 350-400 రూపీస్ ఉంటుంది. అక్కడ వితౌట్ నోయింగ్ ద ప్రైస్ ఐ జస్ట్ ఆర్డర్డ్ ఫర్ ఇట్, దే చార్జ్ మీ 1800 రూపీస్. 1800. ఒక్కసారి షాక్ దీన్ని షేక్ అయిపోయాను నేను. అట్లాంటి టూ మెనీ హై యూటిలిటీ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. అది కాకుండా హోటల్ రూమ్స్ కాస్ట్, ఈ కాస్ట్, ఓ మై గాడ్, ఇట్ ఇస్ లైక్ క్రేజీ. అంటే లిటరల్గా మన మొత్తం శాలరీ అంతా ఆ 2 రోజుల ట్రిప్కి మొత్తం అంతా అయిపోయింది. అంత హై ప్రైస్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ తగ్గుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బేసిక్ ఛాలెంజెస్ దట్ దే హ్యావ్ టు ఫేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హోమ్ స్టేలో వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఇవి. సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట యూపీఎస్ యాంగిల్లో. అయితే ప్యారలల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? సేమ్ థింగ్ మేఘాలయ చూసుకుంటే, మేఘాలయ, ఉత్తరాఖండ్, కేరళ, గోవా, ఉత్తరప్రదేశ్ ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియన్ ప్యారలల్. 70% సబ్సిడీ అండర్ హోమ్ స్టే స్కీమ్, one of the country's best incentives. Next, Uttarakhand, Deen Dayal Upadhyaya Griha Awas Yojana, construction subsidy ఇచ్చారు for home stays, but స్లోగా ఉంది, యాక్సెసిబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, కేరళ, గోవా అయితే చెప్పనవసరం లేదు, పాపులర్ ఫర్ హోమ్ స్టే టూరిజం, బట్ ఆపరేటర్స్ ఫేస్ ఇష్యూ విత్ ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ యూటిలిటీస్. అంటే వీళ్ళు ఖర్చు పెడతారు, ఆ ఇన్సెంటివ్స్ రావు, బొక్కనే. నెక్స్ట్, ఉత్తరప్రదేశ్, హోమ్ స్టే పాలసీ 2025 విత్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, డిజిటల్ సపోర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్సెంటివ్స్. నెక్స్ట్, ఇవన్నీ జరగాలంటే, బాగా జరగాలనుకుంటే డిజిటల్ కొలాబరేషన్ ఉండాలి. ఉత్తరాఖండ్ అండ్ గోవా టైప్ విత్ OTAs with Airbnb for digital training of local hosts, expanding their outreach. These are all the things we are going with respect to homestay. అందుకే నీతి ఆయోగ్ ఈ స్పెషల్ రిపోర్ట్ దాటి క్రియేట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్, what are the probable questions that we can get with respect to mains and prelims? So which organization releases this report? So నీతి ఆయోగ్. సో ప్రిలిమ్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది.
నెక్స్ట్ ఫెడరలిజం, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ అండ్ సెంటర్ ఇష్యూ కాబట్టి స్టేట్స్కి ఎట్లాంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఎట్లాంటి గోల్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫెడరలిజం స్ట్రక్చర్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది మెయిన్స్కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. నెక్స్ట్ టూరిజం యాజ్ అ న్యూ ఇండస్ట్రీ, మెయిన్స్కి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ అండ్ జియో స్ట్రాటజీకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇవన్నీ చేయడం వల్ల కల్చర్స్ ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నాం. దేర్ఫోర్ SDG goals 8 and 12 become very very important for prelims. So basically all these things for preserve culture plus economy growth plus local governance, ఈ మూడు కూడా మనకి ఈ టాపిక్స్ లోంచి సబ్వర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఈ ఆర్టికల్ మనం ఈ పర్స్పెక్టివ్ లో చూసుకుంటే మనకి యూపీఎస్సీకి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టాపిక్స్ ఫర్ టుడే. Shravan Padikonda signing off. Bye bye.